on passe directement à ces questions qui font débat. شكرا. صباح الخير. أرحب بكل ضيوفنا ضيوف المغرب ضيوف الرباط الوافدين إلينا من مختلف البلدان. سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء رغم أنه المسير يريد أن يؤطرني في مسار صغير إلا أن طنجة كبيرة على أي مسار صغير. طنجة هي بوابة المغرب، هي مدينة حدودية توجد على مضيق جبر طارق الذي يؤمن 30% من الملاحة التجارية الدولية. هي أقرب نقطة إلى أوروبا ب13 كيلومتر. إذا نحن قريبين من الأندلس من أوروبا على الرباط. لابد أن يكون التعامل تعامل استثنائي مع مدينة استثنائية. إذا لابد أن أشير إلى أنها كانت هناك استراتيجية لجلالة الملك تهم مدن الشمال، وكانت هناك استراتيجية خاصة لجلالة الملك تهم هذه النقطة الحدودية المهمة جدا. إذا هي مدينة المشاريع الكبرى. تنجميد، القطار الفائق السرعة، الميناء الترفيهي بأزيد من 6.5 مليار درهم، هي مدينة المشاريع الكبرى، الاستثمارات الخارجية الكبرى، هي مدينة رونو، صناعة السيارات، صناعة الطيران إلى غير ذلك، مدينة المناطق الصناعية الأربع. إذن هي مدينة مؤهلة لكي تكون قطب اقتصادي واعد، باعتبار أن الموقع استراتيجي يجعلها كذلك نقطة المواصلات والتواصل لكي تلعب دورا أساسيا في اللوجستيك. لكل هذه الاعتبارات كان سنة 2008 برنامج تأهيل المدن، البرنامج الذي انطلق في أواسط يعني في بداية سنة 2000 في العديد من المدن المغربية. كان انطلق في مدينة طنجة سنة 2008 برنامج إعادة تأهيل مدينة طنجة يهم العديد من المحاور: المدينة العتيقة، حماية المدينة من الفيضانات، الأحياء الناقصة التشغيل إلى غير ذلك. لا مجال لكي يتحدث عن كل المجالات التي تضمنها هذا المشروع. جزء من هذا البرنامج يهم كذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين تهم السكن، تهم النقل، تهم مرافق أخرى. ربما الجماعات المحلية في المغرب ولا الدولة لم تستطع بعد أن تصل إلى نضج يسمح لها بأن هذه الخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم إلى غير ذلك تكون من اختصاص الجماعات المحلية. إذن وقع خلل في برنامج تأهيل المدينة عندما تؤهل جزء من الخدمات التي تقدم للمواطنين ويبقى الجزء الآخر بدون تأهيل. تصوروا معي بأنه يمكن أن نتحدث عن طنجة مدينة المشاريع الكبرى دون أن تواكبه كذلك تحسين في بنيات الاستقبال على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى الخدمات الأخرى. إذن وقع هناك نوع من الارتباك، نوع من عدم التوازن. نتحدث عن TGV كمشروع ضخم، أول مشروع في أفريقيا، ونتحدث عن الميناء الترفيهي ليكون أجود ميناء وأحسن ميناء في ضفة البحر الأبيض المتوسط. ثم كذا لا يمكن أن تكون هناك مواكبة من قطاعات أخرى، سواء القطاع الثقافي أو الرياضي أو الصحي أو التعليم. فجاء مشروع طنجة الكبرى الذي قدم إلى جلالة الملك خلال الأسبوع المنصرم ليهم مختلف المجالات، مختلف الخدمات التي تقدم للمواطنين. فكما تتبعتم كان الرقم مهم جدا، 7.66 مليار درهم، وهو رقم مهم جدا بالنسبة لمدينة طنجة، لأنه هم مختلف المجالات من الشأن الرياضي إلى الثقافي إلى خدمات النقل إلى خدمات الصحة إلى خدمات التعليم إلى غير ذلك. كانت هناك نظرة شمولية متكاملة ومبنية على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين. بالنسبة للخدمات المقدمة في المرافق العمومية والتي تهم
الخدمات اليومية من الإدارات العمومية مثل النقل، مثل جمع النفايات، مثل خدمات أخرى تهم مجال التعمير إلى غير ذلك. هناك تحسن، هناك تصور، هناك نظرة استراتيجية لكي ننتقل من مدينة طنجة إلى مدينة أساسية مهمة تقدم خدمات جيدة للمواطنين. صحيح أن ما زلنا في المغرب ليس لدينا نموذج جيد في مرفق النقل العمومي على مختلف المدن المغربية، ليس لدينا نموذج جيد كذلك في مسألة جمع النفايات أو في مطرح النفايات. هناك اجتهادات هنا وهناك في مختلف المدن المغربية، ولكن هناك نظرة استراتيجية لتحديث هذه المرافق. على مستوى النقل كان هناك دفتر شروط مهم جدا يشكل قفزة نوعية بالنسبة لدفاتر التحملات على الصعيد الوطني، لننتقل من هذا المرفق إلى مرفق يستجيب لطموحات الساكنة ويواكب كذلك الديناميكية التي تعيشها مدينة طنجة. نفس الشيء ينطبق كذلك على مرفق جمع النفايات. النظافة هي مسألة أساسية جدا بالنسبة لكل المواطنين. المواطن كان بسيطا أو كان حضوره قويا في المدينة، إلا أنه يستشعر بشكل كبير عندما تكون مدينته أو حيه أو الشارع الذي يسكن فيه نظيفا. لذلك هذا القطاع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. طبعا تدبير هذه المرافق صحيح يتم عن طريق نمط عرفته بلادنا منذ سنة 2000، هو نمط التدبير المفوض لجيستيون ديليغي لتدبير المرافق العمومية. في نقاش كبير حول هذا النمط من التسيير، هل قدم ما كان مطلوبا منه، هل تجاوز المعيقات التي كانت في فترة التسيير المباشر، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تطرح. ونحن بصدد تقييم هذه التجربة التي امتدت الآن أزيد من 10 سنوات على مستوى التطهير، على مستوى الماء والكهرباء كذلك. نحن متعاقدين مع شركة كذلك تقوم بهذا الدور. صحيح أنه طنجة كانت فيها استثمارات مهمة، كانت فيها تقييمنا للتجربة كان شبه ما إيجابي، ولكن تلاحظون كيف كانت الاحتجاجات في الكثير من المدن المغربية على غلاء فواتير الماء والكهرباء. نحن كمسؤولين على مستوى هذه المدن كان لابد لنا أن ننصت إلى هذه المطالب، إلى هذه الاحتجاجات لكي نجيب على تحسين خدمات التي تقدم من خلال هذا المرفق. إذن مواضيع كثيرة مهمة لا يمكننا أن نحكيها أو نتحدث عنها في بضع دقائق. ربما هذا نقاش على مستوى مدننا، لأنه السؤال الذي يطرح باستمرار هو كيف نتصور، كيف نتوقع مستقبل المدن التي نسيرها على مختلف المجالات. ما هو طموح ساكنتنا، كيف تتوقع كذلك مستقبل مدنها، ما هو حجم مشاركة المواطن من خلال جمعيات المجتمع المدني، من خلال جمعية الأحياء في اقتراح المشاريع، في اقتراح الأفكار، لكي تكون هناك مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار كل الأفكار التي تهم المواطنين وتهم المدن. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأطرح هذه الأفكار للنقاش وللحديث بقية. شكرا سيدي. شكرا سي عمري. راه جايه في الحوار الماشي، جايه في الحوار الماشي. La participation du citoyen, la question de la démocratie locale, la question des grands chantiers, la question de la gestion déléguée. Mais on va quand même aller rapidement sur cette question-là. Pas spécialement, pas faire une cristallisation ou une fixation sur la gestion déléguée d'une manière générale. La problématique peut se décliner autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, la collectivité locale, et que je sache, les municipalités sont au cœur de cette autonomie locale, ce sont elles qui sont allées le plus loin dans la gestion du territoire local. Est-ce que la municipalité est capable aujourd'hui, d'abord, de bien gérer un contrat en tant que délégant avec un délégataire, de bien gérer aussi la tarification, parce qu'il y a une problématique de service public universel? Est-ce qu'on va offrir exactement le même service au même prix à des territoires denses, moins denses, défavorisés, plus favorisés?
Et est-ce que ces villes-là ont les ressources nécessaires, malgré toute l'aide de l'État par l'intermédiaire du FEC ou directement, ou par l'intermédiaire du transfert, de la péréquation du transfert des impôts? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour faire ça? Et M. Omari a parlé de ce programme de mise à niveau de Tanger de 7 milliards 660 millions de dirhams, qui est extraordinaire. Tanger a besoin de ça. Mais il faut se poser aussi la question de savoir si Tanger peut financer ça à terme. Et la question, évidemment, la première question sur le mode de gestion, ces problématiques de gestion, va être posée au maire de Casablanca. Au maire de Casablanca, parce que le maire de Casablanca a hérité, pour ceux qui ne le savent pas, d'un certain nombre de contrats, dont le célèbre contrat avec la LIDEC, qui a été discuté, rediscuté, ça a été une concession au départ sur 30 ans, il y a eu beaucoup de polémiques. La LIDEC est là, est bel et bien là, elle a fait un travail tout de même énorme, mais la municipalité l'a accompagnée, et il y a eu aussi une espèce d'éveil de conscience du citoyen. On a eu un citoyen casablancais qui de plus en plus s'impliquait dans ces services d'infrastructure, ce qui n'était pas le cas avant. Alors parlez-nous un petit peu de votre expérience. Comment vous faites pour gérer ça au niveau de vos services? Est-ce que vous avez créé aussi des sociétés de développement local, des sociétés d'économie mixte, comme on les appelle? Comment ça fonctionne? Repupitre, vous voulez pas qu'on reste ici? Ça sera plus simple, plus convivial? Bon, bah très bien. Alors, allons-y. C'est Boutayeb Marhaba, Monsieur Boutayeb que je présente, qui est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, notre accompagnateur sur un certain nombre de grands projets à Casablanca. Madame, c'est Tariq, la gestion déléguée. Ça, c'est un... Vous avez un petit souffle là en le disant, oui. On a l'impression que vous êtes fatigué un petit peu. Quel mode de gestion adopter dans une ville? La gestion directe est souvent difficile et souvent tributaire des moyens humains dont nous disposons et souvent soumise également à la démarche administrative, bureaucratique qui caractérise parfois nos administrations. Je dis parfois. Il y a d'autres administrations aujourd'hui qui ont dépassé ces problématiques. Alors pour les services essentiels de la ville, l'eau, l'assainissement, l'électricité, en 1997, la ville de Casablanca a été la première à signer un contrat type gestion déléguée avec un grand opérateur international, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, et qui avait en charge... Il n'est pas là, vous pouvez tout dire. Je peux tout dire. Donc il y avait en charge l'amélioration des services liés à l'eau, l'électricité et à l'assainissement. Alors pourquoi on a opté pour cette gestion déléguée à cette époque-là? À cette époque-là, la plupart de ces services étaient gérés par des régies municipales. Alors ces régies municipales, en tout cas en ce qui concerne ce secteur à Casablanca, avaient montré ses limites. Les services ou n'étaient pas rendus, ou n'étaient pas bien rendus. Donc nous sommes arrivés à un point où le recours à un autre mode de gestion s'avérait nécessaire. Pas nécessairement la gestion déléguée, mais la gestion telle qu'elle était opérée à l'époque par les régies ne donnait pas les résultats attendus par les citoyens. Donc ce contrat a été élaboré, un contrat complexe sur une durée de 30 ans et qui imposait un certain nombre d'engagements de la part du délégataire, mais également de la part de l'autorité délégante.
Le problème essentiel qui se posait également à cette époque, c'était le montant des investissements qui étaient nécessaires pour pouvoir accompagner le développement exponentiel de nos villes. Casablanca est passé de 600-700 000 habitants dans les années 60 à 5 millions aujourd'hui. Et cette expansion ne s'est pas accompagnée nécessairement par les infrastructures qu'il faut en termes de réseau, en termes de réseau d'assainissement, de réseau d'eau potable, de réseau d'électricité et d'autres, en termes de transport également. Donc, l'une des principales missions de ces délégataires était d'assurer le financement de ces grandes infrastructures nécessaires pour le développement de l'espace urbain. Nous avons donc pris ce contrat en marche et le contrat prévoyait une révision quinquennale qui nous permettait de faire le point sur ce qui a été réalisé, pas réalisé. Malheureusement, la première révision de ce contrat n'a pu se faire qu'en 2006, je crois, 2006-2007. Et là, nous avons effectivement constaté qu'il y avait des écarts considérables entre les engagements qui étaient ceux du délégataire et les réalisations concrètes qui n'étaient pas souvent réalisées. Donc, la problématique de la gestion déléguée, ce n'est pas un problème de contrat, ce n'est pas un problème du délégataire, c'est un problème de suivi de ce contrat. Et il faut que les municipalités aient les moyens de se doter de structures capables d'accompagner ces contrats dans leur durée de vie sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan de la mise en place des infrastructures, sur le plan du service aux citoyens, sur le plan du contrôle des tarifications, etc. Donc ça nécessite également une structure forte pour pouvoir assurer le contrôle de cette gestion déléguée. Et c'est malheureusement ce qui a été notre point faible au niveau de tous les contrats de gestion déléguée, c'est cette faiblesse de la possibilité d'avoir une structure suffisamment forte, suffisamment organisée pour pouvoir accompagner ces contrats de gestion déléguée. On a recouru à la gestion déléguée comme un moyen parmi d'autres pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Aujourd'hui, au niveau de la gouvernance de Casablanca, il y a un certain nombre de secteurs qui sont gérés par ce système de gestion déléguée, mais nous essayons aussi de réfléchir sur d'autres moyens vous ne vous faites plus une religion du PPP, hein, du partenariat public-privé, qui était à un certain moment très à la mode. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous imaginez le retour à la régie? Est-ce que vous imaginez le retour à des modes de gouvernance publique? Oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a aujourd'hui des municipalités qui arrivent à assurer un certain nombre de services publics parce qu'ils ont une administration efficace, parce qu'ils ont une administration dimensionnée pour le besoin de la municipalité. Mais là, je voudrais dire qu'en termes d'encadrement au niveau des municipalités, nous avons un grand problème aujourd'hui. Les villes qui ont été réunifiées en 2004, donc les grandes villes marocaines, Casa, Rabat, Marrakech, Tanger, etc. Cette réunification des villes devait être accompagnée par l'établissement d'une nouvelle organisation administrative qui puisse suivre cette évolution et cette réunification. Aujourd'hui, cet organigramme qui a été annoncé pour accompagner
les grandes villes qui ont bénéficié d'un régime d'unification n'a jamais vu les jours. N'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, on a un grand problème de structure administrative dans les villes. Nos responsables des services essentiels aujourd'hui dans les villes ne sont pas préparés pour gérer des problématiques de la dimension de cette ville réunifiée. Un responsable des ressources humaines à Casablanca, nous avions au moment de la réunification 23 000 fonctionnaires. Comment vous imaginez le responsable de ces 23 000 fonctionnaires? Est-ce qu'on doit le prendre de la petite commune qui existait avant la réunification, qui était limitée aussi bien dans sa formation que dans sa vision de la ville, etc. Donc là, on a un gros problème d'infrastructure et de structure administrative pour pouvoir gérer des problématiques qui sont à la dimension d'une grande métropole comme Casablanca. Et qui pose même problème au niveau budgétaire, hein, puisque les dépenses de fonctionnement sont beaucoup plus importantes que les dépenses d'investissement. Oui, le problème c'est que vous avez un budget énorme au niveau de fonctionnement à Casablanca, vous avez une masse salariale qui est énorme, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir 5 cadres ou 10 cadres pour assurer la gestion des services essentiels de la ville. C'est ça le paradoxe que nous connaissons au niveau de la gestion de la structure administrative de la ville de Casablanca. Alors pour dépasser ces problématiques que nous n'avons pas réussi à résoudre, malgré la bonne volonté de nos amis du ministère de l'Intérieur, nous avons imaginé d'autres systèmes, bien avant la charte communale et bien avant les fameuses sociétés de développement local. Nous avons créé à Casablanca un certain nombre de structures qui avaient pour objectif de contourner cette difficulté et de pouvoir se doter de moyens pour faire face aux grands projets que nous étions amenés à réaliser à Casablanca. Alors nous avons créé une structure qui s'occupe essentiellement de la problématique du transport, qui est Casa Transport, et avec cette structure, nous avons mené à bien la réalisation de la première partie du projet de transport en commun qui est le tramway opérationnel. Nous sommes en train de préparer le deuxième projet du métro aérien, toujours avec la même structure. Nous avons créé également une autre structure très importante qui est liée à la problématique de l'habitat qui s'appelle Idmaj Sakan et qui a été un opérateur d'une efficacité absolument extraordinaire et qui nous a permis de réaliser les programmes de relogement, de recasement que j'ai évoqués tout à l'heure dans ma première intervention. Quelle est la forme de ces structures, la forme juridique exactement? Alors ces formes, on n'a rien contre le privé comme on n'a rien contre le Absolument public. Absolument pas. Donc ces structures, parfois, ce sont des structures à capitaux essentiellement publics. Donc nous y mettons les conseils élus de la région. Il y a souvent la participation du ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités locales. Selon les cas aussi, il y a d'autres partenaires qui peuvent s'y mettre. Il y a peut-être parfois le ministère des Finances. Il y a parfois des structures privées qui sont proches de l'objectif ou de l'objet de la société. On peut associer l'Omran, par exemple, Idmaj Sakan. On peut associer des sociétés comme la CDG dans des projets liés à la problématique des infrastructures, etc. Donc, ce n'est pas limité exclusivement à des... À chaque projet, sa formule. À chaque projet, sa formule. Nous sommes en train d'envisager de créer dans les prochains mois des structures dédiées à la gestion des espaces culturels, une structure dédiée à la gestion des espaces sportifs, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la gestion municipale directe? Vous avez un centre culturel quelque part à Sidi Atman
Sidi Moumen, vous avez un problème d'entretien, de maintenance, etc. Mais vous êtes tributaire du budget de la ville, tributaire des procédures de la ville, de l'appel d'offres que la ville a lancé ou ne pas lancé. Donc il y a une gestion bureaucratique lourde qui n'est pas du tout efficace pour pouvoir gérer des services de proximité. Donc nous envisageons aujourd'hui de créer des structures dédiées à un certain nombre de secteurs pour pouvoir dépasser ces problèmes que nous avons au niveau de l'encadrement et être plus efficace en termes de gestion de ces services. Donc, monsieur le maire, en gros, pour résumer votre pensée, vous allez garder des fonctionnaires qui fonctionnent avec un code très spécifique, une réglementation très spécifique pour la gestion de services de base de la ville tels que l'état civil, etc., etc. Et pour les grands projets structurants, vous générez des structures qui sont à la fois capables de suivre l'investissement et de faire de la gestion. C'est ça le modèle que vous avez choisi. Est-ce que vous permettez qu'on passe à monsieur le maire de Tétouan? Et j'aurais une première question pour vous, monsieur le maire. Vous avez parlé de 2 milliards de dirhams d'investissement. Quel est le budget de Tétouan aujourd'hui? Le budget de Tétouan aujourd'hui, c'est 320 millions de dirhams. Mais c'est un budget totalement destiné à la gestion. Effectivement, le problème de nos villes, c'est de trouver des projets générateurs de ressources. C'est pour ça que... Vous avez déjà des idées en termes de projets générateurs de ressources. Vous pouvez nous donner un exemple, s'il vous plaît? Je vous donne l'exemple à Tétouan. On est en pleine étude d'un projet d'agropole au niveau de la ville de Grand Tétouan qui concerne le marché de gros des fruits et des légumes, le marché de gros des poissons, les abattoirs provinciaux et effectivement les marchés effectivement des abattoirs des bétail. Donc là, nous estimons ce type de projet maintenant qu'il faut animer au niveau de nos villes pour pouvoir régénérer des ressources qui permettent d'aller vers l'investissement. D'accord. Alors vous êtes pardonnez-moi, vous êtes complètement aligné sur la position du maire de Rabat, monsieur Oualalou, qui a lancé un appel récent pour dire, eh bien, les villes doivent avoir la possibilité de mieux profiter, de mieux capitaliser sur leur patrimoine, y compris foncier, pour réaliser la déclinaison locale des grands programmes sectoriels. C'est ça que vous dites? Exactement, parce que jusqu'à présent, ce que font nos communes, ils battent pour assurer le minimum de gestion. On n'a pas les mains libres, on n'a pas de vision claire pour régénérer des ressources propres et être plus ou moins indépendant des dons de l'État. D'accord, d'accord. Ce qui me permettra rapidement de faire une transition. J'aime bien l'image du maire qui a les mains liées. Monsieur Aomari, alors, la question qui s'est posée, alors très vite, pour ne pas jeter complètement la pierre aux gestionnaires privés d'infrastructures, pour la petite anecdote, j'avais discuté avec les responsables de la REDAL, et donc d'Abendis, que vous avez eu sur Tanger, qui m'avaient expliqué qu'au fur et à mesure qu'ils allaient sur l'assainissement, sur de la voirie, au fur et à mesure, ils découvraient des infrastructures qui n'étaient même pas sur le plan, qui généraient automatiquement des coûts de plus en plus élevés. Alors peut-être que c'était un plaidoyer pro domo pour justifier